അഭിജിത്ത് ഓഡിബിൾ ആണോ? Sir, ഹലോ. audible. ഓക്കെ. Okay, we will start the session. So in the previous class, we were discussing about UPS, uninterruptible power supply. So there we were telling like in an UPS, we have the following elements or circuits. The first one was rectifier. There we have discussed that there are different kinds of rectifier circuit we can use here. That is regulated supply using DC to DC converter, or you can use a rectifier circuit along with a controlled rectifier circuit using thyristor, and also you can give some isolation using high frequency transformer. Like various arrangements are there. Which one is useful or which one have more advantage that we can use depends on the cost, design, etc. Then we have battery backup. It is to store the energy. And then we have inverter. Inverter can be three-phase or single-phase inverter. Single-phase inverter already we have discussed. Like there are different types: half-bridge converter, full-bridge converter, and push-pull converter. And I was telling like the output of inverter is square wave normally, and we'll be filtering it to make it more similar to AC circuit. Normally, inductor and capacitor combination LC series circuit will be using. Then critical load, it is not a part of UPS, but the output of UPS will be normally connected to critical load. So that is what we were discussing in the previous class. So in today's class, we will continue with this one. Like there are different types of UPS. That is, there are two types. The first one is online UPS. So if you go for this block diagram, you can see that this is the same thing what we have discussed with some additional component. The line input is given here, and then they are using electromagnetic interference filter, that is EMI filter, to avoid electromagnetic interference. And then they have used a rectifier circuit. Again, after that rectifier circuit, they are using DC filters. Then battery is there. So once it is a pure DC, they will be storing it into battery. Then they have inverter. You can note that the inverter input is DC and output is AC. Then again, and they are using combination of capacitor and inductor for filtering the AC. Okay, that is common UPS circuit. And in addition to this, we have two more component. That is static switches. These are the two static switches additionally connected to UPS system. So if you go for this one, you can note that static switch, under the first static switch, it is written normally off, and under the second one, it is written normally on. That means this switch will be normally in on condition, and this is in off condition. The normal condition, the second switch will be in on condition, and during that time, the first switch is in off condition. So what is the use of that? Why they are using that? That is the question. Now, if in normal condition, if this particular switch is in on condition, that means the supply to the load is given from the inverter circuit. The supply to the load is always given from the inverter circuit. It is not from the main supply. I will explain one more time. If we turn on this switch, this particular switch, the supply to the load is from the inverter. And if we can note down the second switch, if we turn on this switch, it is direct from 230 volt is filtered using an EMI filter, and that is directly connected to, before going to rectifier session, that is directly connected to the static switch. So when the first switch is on, when this switch is on, the load is directly connected to the supply voltage, but it is a filtered supply voltage. And then later, when this switch is on, that load is connected to the inverter session. So in the case of online means, you know, that is there, like inverter is there always. That is the meaning of online. So inverter is present always. So, and in the normal operating condition, the load is provided from
UPS supply. So UPS will be in on condition every time whenever the load is used, and whenever there is a damage happens to this UPS, we will be or automatically UPS will switch from UPS to main supply. ഓക്കെ, എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു UPS ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ UPS സർക്യൂട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫെയിലിയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്തായിരിക്കും ഈ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആവുകയും മുകളിലത്തെ മെയിനുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്വിച്ച് ഓൺ ആവുകയും ചെയ്യും. So what is the advantage of that one? I was telling in the last class, I was telling like there are 3 advantages for using a UPS. That is, the first one is it will supply power whenever there is an outage. Power outage is there. And the second one is it will filter all the noises or unwanted signals in the output. And third one is all harmonics, etc. Or any electrical surges are there. Whenever there is a disturbance in the waveform, it will surge this waveform, this extra waveform or extra voltage or current by itself. So you will be getting a very good AC signal without any disturbance or without any noise, and it will be always will be there if you are using a UPS. അപ്പം ഇതാണ് ആ ഓൺലൈൻ UPSന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. നല്ല പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർജസും എക്സ്ട്രാ എന്താ പറയുക സ്പൈക്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള വേവ് ഫോം കിട്ടും, നോയ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം പിന്നെ പവർ ഔട്ടേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ലോഡിന് സപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ, ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ ഇൻവെർട്ടർ ഈസ് പ്രൊവൈഡിങ് സപ്ലൈ ടു ദ ലോഡ് ഓൾവേസ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താ വെച്ചാൽ അത്രയും ക്രിട്ടിക്കലായ ലോഡായിരിക്കും. ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്ന ലോഡുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക. എപ്പോഴും എന്താണ് UPS ഇൻവെർട്ടറുമായിട്ട് കണക്ഷൻ വരും. ഇൻവെർട്ടർ ലോഡുമായിട്ട് കണക്ഷൻ വരും. അപ്പം ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻവെർട്ടറിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പം പറ്റിയാൽ, ഡാമേജ് പറ്റിയാൽ, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ UPSന്റെ ഇന്റേണൽ സർക്യൂട്ട് ഇൻവെർട്ടറിന്റെ കണക്ഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകും, മെയിൻസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. അപ്പം ആ ഒരു കേസിൽ പവർ ഔട്ടേജ് ഉണ്ടായാലൊന്നും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പൈക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ EMI ഫിൽറ്ററിന്റെ യൂസേജ് മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടും. ബാക്കി എക്സ്ട്രാ ഫിൽറ്റേഴ്സ്, AC ഫിൽറ്റേഴ്സിന്റെ ഒന്നും യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് UPS, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു കോമ്പോണൻസ് ഒക്കെ നല്ല ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോണൻസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ഫോർ ഓൾവേസ്. എല്ലാ തവണയും എപ്പോഴും അത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെ? റെക്ടിഫയർ സർക്യൂട്ട് ആയാലും അത് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. DC ഫിൽറ്റർ ആയാലും ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇൻവെർട്ടർ സർക്യൂട്ട് ഓൾസോ it will produce heat whenever it is using continuously for many hours. Okay, almost everything. Battery, you need to charge and discharge like that. You have to do that one also. So that is the concept of online UPS. The important point is the load will be always connected to the UPS, and whenever there is an issue in the UPS, the load is automatically switched to main supply. Okay, then the next, okay, we will read this one. In the case of online UPS, the lower static switch is normally on. Okay, that is what we were telling, the lower static switch. This is the lower static switch. So that is normally on, and the upper static switch is normally off. So this is normally off. So in normal condition, the power flow from the main supply to the load is through UPS circuitry. UPS circuitry വഴിയാണ് പവർ ഫ്ലോ വരുന്നത്. So when main power supply is not there, then the load takes power from the battery. Main supply ഇല്ലെങ്കിലും ലോഡ് എന്തായിരുന്നു, ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് സപ്ലൈ എടുക്കും. And the last point is, so whenever there is an issue in the UPS circuit, it will take power directly from the mains without using the UPS circuits. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത്? UPS എപ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ UPSൽ നിന്ന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് കുറച്ച് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ലോഡിലേക്ക് പോകും. എപ്പോഴെങ്കിലും മെയിൻ സപ്ലൈ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് അതെടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യും. ഇനി UPS കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻസുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ വരും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഓൺലൈൻ UPS സർക്യൂട്ട് വിൽ വർക്ക്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓഫ്ലൈൻ.
Offline means just opposite to that. So whenever there is a power outages, the UPS will provide supply to the load. So there are two static switch. Same block diagram is almost same with the previous one. So the difference is the first static switch will be turned on initially, and later the second one. The first one will be turned on initially. So the load is connected to the main supply. Main supply load connect ചെയ്യുക. So whenever there is a power outage, so what will happen, or whenever the voltage level increases or decreases, what will happen? The static switch which is normally on will be off, and which is normally off will be on. So then the load will be connected to UPS. അപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് പവർ ഔട്ടേജ് ഉണ്ടാവുക, ആ സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുക, UPS ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യൂ. ബാക്കി എല്ലാ തവണയും എന്താണ്, മെയിനിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അതാണ് രണ്ടിനും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഓൺലൈൻ UPS എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓൺലൈനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും അവിടെ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ UPS ആണ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ലോഡിലേക്ക് പവർ കൊടുക്കുന്നത്. പവർ ഔട്ടേജ് ഉണ്ടായാലും UPS തന്നെയാണ് ലോഡിലേക്ക് പവർ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം എന്താണ് സംഭവിക്കുക, എപ്പോഴെങ്കിലും UPSന് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ മെയിനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓഫ്ലൈൻ UPS, the load is always connected to the main supply, and whenever there is a power outage, the static switch will change, and the load will at that time will be connected to the UPS. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ UPSന്റെ യൂസ് എപ്പോഴും വരുന്നില്ല. നമുക്കിപ്പം ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ദ UPS വിച്ച് വി ആർ യൂസിങ് അലോങ് വിത്ത് അവർ കമ്പ്യൂട്ടർ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ആ UPSൽ ഈ ഒരു രണ്ട് ടൈപ്പ് വരാം. ഒന്ന് പവർ ഔട്ടേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും സർജ് സ്പൈക്സും നോയ്സും ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വരുന്ന UPSകളുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് പവർ ഔട്ടേജ് മാത്രമുള്ള സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന UPSും ഉണ്ട്. Okay, so now I will read some few points. You have to tell how it is different for online UPS and offline UPS. That is, output in the case, in case of output stability, which one is good? Okay, നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാം. കമന്റ് ബോക്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാം. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി, ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി, വിച്ച് വൺ ഈസ് ഗുഡ്, ഓൺലൈൻ UPS or offline UPS, or which one will provide the best output? Okay, that online UPS output will be stable because the output is from UPS, so all surges, noises, everything will be cancelled, and the output voltage is in your control. Okay, but in the case of offline UPS, the output voltage is not in your control, it is directly from the main. Okay, another point I will tell you, in the case of operating temperature, which one will be which will have more temperature, online or offline? In the case of operating temperature, which one will have more temperature? ഒരാളെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ള വേറെ ആരും വരുന്നില്ലല്ലോ. കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ, ഏത് ഇതിലാണ് ഉണ്ടാകും. Okay, so whenever a component uses for a long time interval, automatically it will get heated up. So a UPS which is using for long time will be having more temperature. So which is that? That is online UPS. Which will be having more cost, online or offline? ക്വസ്റ്റ്യൻ കട്ടായി. ഓക്കെ, ഇപ്പം ക്ലിയർ അല്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ കട്ടായി എന്നാ പറയുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ കട്ടായി. Okay. Cost wise, which one will be having more cost? Which is cheaper, which is expensive?
Online UPS. Why? Because we need to ensure the reliability of all the components. So we have to buy grade 1 component for designing this particular circuit. Okay. How to differentiate battery for battery usage? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാറ്ററി ആരാണ് യൂസ് ചെയ്യുക? ഓക്കെ, അത് ഓൺലൈനാണ്. കാരണം ചാർജ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്, ഓൾവേസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ പവർ പകുതിയാണെന്ന് എന്താ പറയുക, നമുക്കത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് എന്താ പറയുക, എപ്പോഴും ഫുൾ കറണ്ടിലല്ല അത് ചാർജ് ചെയ്യുക. പാർട്ട് ഓഫ് ദ കറണ്ട് എവിടെ പോകുന്നുണ്ടാവും? ഔട്ട്പുട്ടിൽ, ഇൻവെർട്ടറിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് യൂസേജ് ആയിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത്, ബാറ്ററിക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, വിച്ച് വൺ ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇൻ ഇൻപുട്ട്? Which one can handle fluctuation in input? ആർക്കാണ് ഇൻപുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻപുട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാതെ ആർക്കാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഓക്കെ, അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മിക്സഡ് റെസ്പോൺസ് ആണ് വരുന്നത്. ഓൺലൈൻ UPS എന്താ പറയുക, ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. കാരണം എന്താണ്, അത് UPS, അത് DC, നമുക്കറിയാം ഓൺലൈൻ UPS എന്ന് പറയുമ്പോൾ UPSൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ലോഡിലേക്ക് പോകുന്നത്, അല്ലേ? അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് മെയിൻ സപ്ലൈ എന്നല്ല പോകുന്നത്. അപ്പം ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഓഫ്ലൈൻ UPSൻ്റെ കേസിൽ എന്ത് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉണ്ടായാലും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റാറ്റിക് സ്വിച്ച് വഴി ലോഡിലെത്തും. പക്ഷേ ഓൺലൈൻ UPSൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് DCനെ പ്യുവർ DC ആക്കി ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻവേർട്ടറിലേക്ക് പോയി ഇൻവേർട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻവെർട്ടർ അതിനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട്, ഇൻവെർട്ടർ വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത്, PWM ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത്, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് വരിക. സോ ആ ഇൻപുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ആരാ? ഓൺലൈൻ UPS ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓൺലൈനും ഓഫ്ലൈൻ UPSും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഞാനൊന്ന് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അഭിജിത്ത്? Present, sir. ഓക്കെ. Present, sir. അനുവിന്ദ്? Present, sir. ഓക്കെ. അപർണ? അർച്ചിത? അരുൺ PK? Present, sir. അശ്വിത? Present, sir. ചന്ദ്രലേഖ? ആബ്സെന്റ്. ഓക്കെ. ഗോപിക? ആബ്സെന്റ്. ഹർഷ്? ഹിപ്സു? ജസീം? Present, sir. പാർവതി? രോഹിത്? വൈഷ്ണവി? അശ്വിൻ രാജ്? Present, sir. ദീപ്തി? Present, sir. ഹരിത? Present, sir. സനില? Present, sir. ശിശിര?
Shishira, Soumya. Present, sir. Okay. Okay, we will continue the class. We'll read this one first. In case of offline UPS, the upper static switch is normally on and the lower static switch is normally off. Okay, and the upper one is normally on and lower is normally off. So in normal condition, the power directly flows from main supply to the load. At the same time, battery will charge. So when the main supply is not available, the upper static switch will off and the lower static switch will turn on. So the load takes from power from the battery. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് മെയിൻ സപ്ലൈ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, യു പി എസ് എന്നായിരിക്കും ഈ ലോഡിന് കണക്ഷൻ വരുന്നത്. സോ അത്രയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. നൗ വി വിൽ ഗോ ഫോർ 3-phase ഇൻവേർട്ടർ. ഓക്കെ, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ ഒരു ഇൻവേർട്ടറിന് എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും. കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവും. സോ 3-phase ഇൻവേർട്ടർ, വി നോ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻവേർട്ടർ അല്ലേ. the output of single phase inverter has two terminal, one is base and neutral. In the case of 3-phase, we know that there are two configurations for 3-phase circuit. One is star, another one is delta. For star, there are 3 terminals for 3 phase wires, that is R, Y, B, and for delta we have 3 lines, that is R, Y, B, and for star we have 4 wires, that is 3 phase and 1 neutral. So there is a difference between star and delta. And what about the voltage or current available at this phase or line is available in this form? Like, it is not same. It is, even though the magnitude is same, there is a phase difference of 120 degree between each phase. Okay, so if you see that this is there are you can see that in the case of this particular phase, that is star connection, we have not mentioned the neutral line here. So this is neutral line. If you see this one, there are A, B, C. The phase wires are mentioned as A, B, C. If you note that VA is like this and VB is 120, VB is in 120 phase difference with the first VA. And what about VC? Again 120 phase difference between VB and VC. So it is like this. There is always a 120 degree phase shift between each voltage or current. So one thing we know that since we have learned single phase inverter, we can say that single phase inverter, if you connect 3 single phase inverter like this, sometimes we may think that we can form a 3-phase inverter. If we connect three single phase inverter in this form, so if you take output between this one, so this is inverter 1, single phase inverter 1, single phase inverter 2, single phase inverter 3. We can form a 3-phase, of course, but thing is like there should be a difference in switching. That is, this should be switched at first. Later, after a time period equivalent to 120 degree, you have to switch the second one. And after that, after a time period of 120 degree, you have to switch the third one. So if you follow similar fashion, you can of course construct a 3-phase inverter from single phase. But think about a full bridge inverter. One full bridge inverter is having 4 switches, and now for this 3-phase inverter, if you construct like this, you may require 4 into 3, that is 12 switches. So the controlling part is little bit complicated.
അല്ലേ? നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 3 സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻവെർട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 3 ഫേസ് സപ്ലൈ ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു സപ്ലൈ ഉണ്ടാക്കാം. അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ഒരുപോലെയല്ല സ്വിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് ഇൻവെർട്ടർ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് 120 ഡിഗ്രിക്ക് ഇക്വലൻ്റ് ആയ ഒരു ടൈം വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ഇൻവെർട്ടർ സ്വിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നീടും 120 ഡിഗ്രി ഇക്വലൻ്റ് ആയ ഒരു ടൈം വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്തത് സ്വിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഒരു സിമിലർ ഫാഷനിൽ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു 3 സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻവെർട്ടറിന് ഒരു 3 ഫേസ് ഇൻവെർട്ടർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ ഈസി ആയിട്ട്. ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ്, നമുക്കറിയാം ഹാഫ് ബ്രിഡ്ജ് ഇൻവെർട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവെർട്ടറിന് 2 സ്വിച്ച് വേണം. അങ്ങനെ 3 ഇൻവെർട്ടറിന് 6 സ്വിച്ചസ് ആർ റിക്വയർ. ആൻഡ് അതിനേക്കാളും എഫക്റ്റീവ്, അതിനേക്കാളും വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് ഫുൾ ബ്രിഡ്ജ് ഇൻവെർട്ടറിലാണ്. സോ ഇൻ സച്ച് കേസസ് each inverter need 4 switches. Like that, 3 inverter circuit require total 12 switches. Again, in the case of push-pull inverter, again same thing, 2 switches and plus transformer. What is the specialty of transformer? We know that the transformer should be of should consist 2 primary winding and single secondary winding. Again, അത് കോസ്റ്റ് എന്തായാലും അത് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. But we have an alternate solution using this circuit. Like we are using only 6 switches, and this is the basic circuit of 3 phase inverter. Okay, അങ്ങനെ 3 സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻവെർട്ടർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒറ്റ സിംഗിൾ 3 ഫേസ് ഇൻവെർട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. So it is 3 phase inverters are normally used for high power application, and there are 2 methods of control, that is 180 degree and 120 degree conduction. So there are 2 methods. So circuit diagram is same, but there are 2 operating methods. So we will be going for both the methods. Okay, now the important thing is for you to explain in a better way, please note this numbering of switches. So you have, it is better to number in the similar fashion, that is S1, S3, S5, which is in the upper arm. We can call it as upper arm. So in upper arm we are denoting first switch as S1, then the second switch is like odd number S3, S5, and in the lower arm, please note that it is not starting with S2, it is S4, S6 and S2. This is very important, so that if you numbering like in this format, it is very easy for you to explain. Okay, if you are following numbering in this format, it is very easy to explain the circuit. So follow this format. That is, the first switch in the upper arm is S1, then it is even number S1, S3, S4. All switches which comes with odd even number comes in the lower arm. Switch which is with even odd number is in the upper arm, and it is following like S1, S5 and S1, S3, S5, and the switch in the lower arm is even number, and it is like the first switch is S4, then S6, and the last is S2. ഓക്കെ, അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്പർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം ഈ സർക്യൂട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ നമ്പറിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ നമ്പറിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണത് ഈസി ആയിട്ട്, അത് കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കാതെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറയും. പക്ഷെ അപ്പം ഈ നമ്പറിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഓഡ് നമ്പർ വരുന്നത് അപ്പർ ആമിലും ഈവൻ നമ്പർ വരുന്നത് ലോവർ ആമിലുമാണ്. ആൻഡ് the important thing what you have to notify is the first switch, lower arm switch is S4, not S2. S4, S6, S2 ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് വരുന്നത്. Okay, and one more important point that you have to notify is we should not turn on switches in the upper arm or lower arm at same time. ഒരു ലൈനിലുള്ള അപ്പർ ആമിലുള്ള സ്വിച്ചും ലോവർ ആമിലുള്ള സ്വിച്ചും ഒരുമിച്ച് ടേൺ ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. അങ്ങനെ ടേൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും? ടേൺ ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് വി ഷുഡ് നോട്ട് ടേൺ ഓൺ
upper arm switch and lower arm switch of same bridge at same time. ഓക്കെ, സെയിം ടൈമിൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജിൽ, ഇതിപ്പോൾ 3 ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം, ഒരു ബ്രിഡ്ജിലെ അപ്പർ ആം സ്വിച്ചും ലോവർ ആം സ്വിച്ചും ഒരു ടൈമിൽ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആവും, വർക്ക് ചെയ്യില്ല, അതൊരിക്കലും ഓൺ ആക്കാൻ പാടില്ല. സോ now again same circuit, I have replaced the representation of switches by using a MOSFET circuit. So there is a DC supply and a filter, and then there are 3 switches, that is S1, S3, S5 in the upper arm and S4, S6, S2 in the lower arm, and the output is taken from each bridge, that is the first bridge is A, second bridge is B, and then the third bridge is C, that corresponds to the phase of 3 phase. 3 phase-ൻ്റെ അതായത് ഈ ABC എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഏതാണ്? ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ്, ഈ RYB എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന് ഈക്വൽ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ABC എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റിന് ഈക്വൽ ആണ്. ഇവിടുത്തെ ഇൻഡക്ടറിന് പകരം നമ്മൾ റെസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. ഇൻഡക്ടറിന് പകരം റെസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തെന്നുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ അവിടെയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് 3 ഫേസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട VA, VB, VC എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് എന്താ പറയുക, ഇത് കോൺഫിഗർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാർ മെത്തേഡിലാണ്. സോ എന്താ പറയുക, റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ എല്ലാ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡും ഒരു കോമൺ പോയിന്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു. ആ കോമൺ പോയിന്റിനെ ന്യൂട്രൽ എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പം ആ ന്യൂട്രൽ, ഇങ്ങനെ കോമൺ പോയിന്റ് എടുത്ത് ന്യൂട്രൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് കോൺഫിഗർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാർ കണക്ഷനിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ സ്റ്റാർ മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ലോഡ് ഈസ് ടേക്കൺ, ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് 3 phases will be taken from each bridge, that is ABC, and the other end of load or whatever may be resistor or inductor, the opposite end of these loads will be connected to a common point, that common point is called as neutral. Okay, then again these 3-phase inverters are also called 6-step inverter because 6 steps are there in the output waveform for line to neutral voltage. Okay, line to neutral voltage എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, there are different voltages available in a 3-phase network, that is phase voltage and line voltage. Phase voltage എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ഫേസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ, ന്യൂട്രലിനും ഫേസിനും ഇടയിലുള്ള വോൾട്ടേജ്, അതായത് ഇവിടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക്, വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ ന്യൂട്രൽ ആൻഡ് ഈച്ച് ഫേസ് ഈസ് ഫേസ് വോൾട്ടേജ്. ആൻഡ് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് മീൻസ് ദ വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ 2 ലൈൻസ്, അതായത് AB അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ്, അല്ലെങ്കിൽ BC അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ്, അല്ലെങ്കിൽ AC അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയാം. ഫേസ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ C ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ, വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ B ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ, വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ A ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ, അങ്ങനെ എടുക്കുന്നതാണ് ഫേസ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുക. സോ ലൈൻ ടു ന്യൂട്രൽ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് വോൾട്ടേജിൽ ദർ ആർ 3 സ്റ്റെപ്സ്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് 6-step inverter. Each switch has a duty ratio of 50%, so it is very important to maintain this duty ratio. Half of the time periodilana switch on ആവുക, സെയിം റിമൈനിങ് ഹാഫിൽ അത് ഓഫ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 50% ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിളാണ് എല്ലാ സ്വിച്ചും വർക്ക് ചെയ്യുക. സ്വിച്ചിങ് ആക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് എവരി T/6 ടൈം ഇൻ്റർവെൽ. ഓരോ 60 ടൈം ഇൻ്റർവെൽ കഴിയുമ്പോഴാണ് സ്വിച്ചസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ if you take 360 degree, one switch will be on for 180 degree. അതാണ് 50% ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. 360 ഡിഗ്രി മൊത്തത്തിൽ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മൾ സൈൻ വേവ് ഒക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ. സൈൻ വേവിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 180 ഡിഗ്രി വരെ, നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും കൂടി 360 ഡിഗ്രി വരെ, 2π, ദാറ്റ് ഈസ് 360 ഡിഗ്രി. π ഈസ് 180 ഡിഗ്രി. സോ ഇഫ് യു കൺസിഡർ ദ ടോട്ടൽ ടൈം പീരീഡ് ആസ് 360 ഡിഗ്രി, one switch will be on for 180 degree, അതായത് 50% ഓഫ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ടൈം പീരീഡിന് 50% വരെ ഓരോ സ്വിച്ചും ഓൺ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഓരോ സ്വിച്ചിൻ്റെയും സ്വിച്ചിങ് ആക്ഷൻ, ഓരോ സ്വിച്ചിൻ്റെ അല്ല, ഈ കോമൺ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ സ്വിച്ചിങ് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, സ്വിച്ചിങ് ആക്ഷൻ, അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേണിൽ സ്വിച്ചസ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 60 ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ആ പാറ്റേൺ മാറ്റി വേറൊരു പാറ്റേണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് S1, S2, S3 ഓണാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം ഇത് 3 ഓണാണ്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം
ഒരു 60 ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പോഴാണ് അടുത്ത പാറ്റേണിലേക്ക് പോവുക, വീണ്ടും 60 ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പോഴാണ് അടുത്ത പാറ്റേണിലേക്ക് പോവുക. അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് കൊണ്ടുവരും. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് നോ സ്വിച്ച് ഓൺ ദ സെയിം ലെഗ് ആർ അലൗഡ് ടു ക്ലോസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ലെഗിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജിലെ സെയിം സ്വിച്ച് ഒരിക്കലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരേ ടൈമിൽ ഓൺ ആവില്ല, കാരണം അത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കും. ദ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വോൾട്ടേജസ് ആർ ഐദർ വി ഡി സി ഓർ സീറോ. ആ സമയത്തുള്ള ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വോൾട്ടേജ് വി ഡി സിയോ സീറോ ആകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കാം, കാരണം ആ സർക്യൂട്ട് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറ്റൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് 3-phase ഇൻവെർട്ടർ. Till now we have discussed only single phase inverter. So in the case of 3-phase inverter, we need 3 phases in the output, that is each should be of 120 degree phase shift. The same circuit can be, or 3-phase inverter can be constructed using 3 single phase inverter, but the problem is you have to operate each inverter in such a way that there should be a 120 degree shift in the switching action. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻവെർട്ടർ സ്വിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം 120 ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം സെക്കൻഡ് ഇൻവെർട്ടർ സ്വിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. സെക്കൻഡ് ഇൻവെർട്ടർ സ്വിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം 120 ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം തേർഡ് ഇൻവെർട്ടർ സ്വിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ. ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് ലൈക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സ്വിച്ചസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സച്ച് സർക്യൂട്ട് ഈസ് large number of switches are required. That is, for one inverter we need 4 switches. Like that, for 3 inverters we need 12 switches. So we have another circuit, that is this one. It uses only 6 switches for its working. Okay, we can operate this particular circuit in star and delta, depends on the connection what is available here. ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള കണക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് സ്റ്റാറോ ഡെൽറ്റയോ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം കോമൺ പോയിന്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ സ്റ്റാർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു സിമിലർ ഫാഷനിലാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഡെൽറ്റയിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിലൊരു പ്രശ്നമില്ല. അപ്പം ഓരോ ലെഗിലും ഈച്ച് ലെഗ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ലെറ്റർ എ ബി സി. അതാണ് ഓരോ ഫേസ്. ആ ഫേസിൽ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും വി എ വി ബി വി സി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെയിം ലെഗിലെ സ്വിച്ചസ് ഒരിക്കലും അറ്റ് എ ടൈം ഓൺ ആക്കില്ല, കാരണം അത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആവും. പിന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്വിച്ച് 180 ഡിഗ്രി, അതായത് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ടൈം പീരീഡ് ഓൺ ആയിരിക്കും, ഹാഫ് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഓരോ സ്വിച്ചിങ് പാറ്റേണും 60 ഡിഗ്രി ആണ് ഉണ്ടാവുക. അതായത് ഒരു സ്വിച്ചിങ് പാറ്റേൺ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് S1 S2 S3 ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 60 ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്വിച്ചിങ് പാറ്റേൺ മാറി S2 S3 S4 എന്നുള്ള ഒരു പാറ്റേണിലേക്ക് വരും. ആ ഒരു ഓർഡറിലായിരിക്കും ഇത് മാറുന്നത്. ആ ഒരു ഓർഡർ കറക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് S1 S2 S3, അതിനുശേഷം S2 S3 S4, അതിനുശേഷം S3 S4 S6. അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ കറക്റ്റായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്പറിങ് ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അതായത് അപ്പർ ആമിലേക്കുള്ള നമ്പറിങ് എല്ലാം ഓഡ് നമ്പറാണ്, S1 S3 S4. അതേപോലെ ലോവർ ആമിലുള്ളതെല്ലാം ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന S2-ലല്ല S4-ലാണ്. S4 S6 S2 അങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് 180 ഡിഗ്രി കണ്ടക്ഷൻ മോഡിൽ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പം അടുത്ത ക്ലാസ് ആരാണ്? അതിലെ മിസ്സാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്ലാസ്, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം.